जय जिनेंद्र। संवत 1970 में जन्मी, संवत 1989 में 89 में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और संवत 1993 में जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त किया। 19 साल की अवधि में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और 23 साल की अवधि में जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी महान विभूति बहन श्री चंपा बहन को सरसत वंदन। उनके अनमोल वचनामृत जिससे हजारों और लाखों व्यक्तियों ने स्वानुभूति की तरफ अग्रसर होने का मार्ग अपनाया, उनमें से एक वचनामृत का संक्षिप्त विवरण में गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। वचनामृत 236 में वो कहती है, मलिनता टिकती नहीं है और मलिनता रुचती भी नहीं है, इसलिए मलिनता वस्तु का स्वभाव हो ही नहीं सकता। वस्तु यानी हम स्वयं। शरीर, वाणी और मन तो पर वस्तु है, उसकी तो बात ही क्या, किंतु भीतर जो आनंद कंद गायक प्रभु है, उसकी वर्तमान पर्याय में पर लक्ष्य से जो शुभाशुभ भाव होते हैं वो भी विकारी है और वह भी मलिन है। पर्याय में मलिनता है तो अवश्य, परंतु वह नित्य स्थायी नहीं है। नित्य निर्मल आनंद भगवान आत्मा अंदर में नित्य ध्रुव रूप स्थित है। मलिनता रूप पर्याय होकर क्षण में नष्ट हो जाती है, नित्य स्थिति नहीं रहती और त्रैकालिक ध्रुव चैतन्य द्रव्य स्वरूप वस्तु नित्य स्थित है। राग आदि विकार रूप पर्याय जैसे टिकती नहीं है, वैसे ही रुचती भी नहीं है। किसे? जिसे अंतर में ज्ञानानंद स्वभाव की अभिलाषा जागृत हुई है और जिसे अंतर में सच्चिदानंद प्रभु की अव्यक्त रूप से जिज्ञासा हुई है, उसे मलिनता रुचती नहीं है। यहाँ तीन बातें हैं, पर द्रव्य, कर्म, शरीर और धन आदि, ये तो आत्मा की पर्याय में है ही नहीं। पुण्य पाप के मलिन भाव वो आत्मा की पर्याय में एक समय पर्यंत होते हैं, पर नित्य नहीं है, स्थायी नहीं रहते हैं। और जिसे ज्ञानानंद स्वरूप निर्मल भाव की और की अंतर में जिज्ञासा हुई, उसे ये मलिन भाव रुचते नहीं है। ज्ञानी को शुभ भाव की भी रुचि अंतर में नहीं है, उसे शुद्धोपयोग होता है, उसके साथ पुण्य के अनुभाग रस की वृद्धि होती है, परंतु ज्ञानी को उसकी भी रुचि नहीं होती है। बात कुछ कठिन है, पर सत्य तो यही है। जिसे अंतर में निर्मल ध्रुव गायक स्वभाव में जाना है, उसे दयादान आदि के शुभ भाव और काम क्रोध आदि के अशुभ भाव दोनों ही नहीं रुचते हैं। और यही पूर्ण आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति का सही मार्ग है। गुणानंद की प्राप्ति का कारण चारित्र है, चारित्र का कारण है सम्यक दर्शन। स्वानुभव युक्त सम्यक दर्शन के बिना चारित्र कदापि नहीं हो सकता। ज्ञायक का आश्रय वही सम्यक दर्शन का कारण है। जिसे अंतरोन्मुख होना है, उसे मलिनता नहीं रुचती, क्योंकि पुण्य भाव के मलिन भाव वस्तु का स्वभाव नहीं है। हम सब भी अंतोन्मुख होने की तरफ अग्रसर हो, इसी भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। હું બેનશ્રીબેનના વચનામૃતમાંથી બોલ નંબર 344 લઈશ। બોલ બહુ મોટો છે, પણ પહેલી બે લીટીનો જ મેં વિચાર કર્યો છે, એટલે પહેલી બે લીટી વાંચીશ ને પછી એન્ડમાં બોલ આખો પૂરો કરીશ। માતાજી કહે છે કે જ્યાં સુધી સામાન્ય તત્વ, ધ્રુવ તત્વ ખ્યાલમાં ન આવે, ત્યાં સુધી અંદર માર્ગ ક્યાંથી સૂજે અને ક્યાંથી પ્રગટે। માટે સામાન્ય તત્વને ખ્યાલમાં લઈ તેનો આશ્રય કરવો।
જ્યાં સુધી સામાન્ય તત્વ ધ્રુવ તત્વ ખ્યાલમાં ન આવે ત્યાં સુધી અંદર માર્ગ ક્યાંથી સૂજે અને ક્યાંથી પ્રગટે. માર્ગ સૂઝવો એ પર્યાય છે, વિશેષ તત્વ છે. સૂઝવો એટલે જાણવું. આપણે લૌકિકમાં પણ કહીએ કે આનામાં કાંઈ સૂઝ જ નથી, એટલે કે એનામાં કંઈ જ્ઞાન નથી. જો સૂઝ ન હોય તો લૌકિકમાં પણ કાર્ય થતા નથી, તો અલૌકિક માર્ગમાં તો ક્યાંથી થાય? अलौकिक मार्ग पर बराबर है ने इट्स ओके. अलौकिक मार्ग पर सूझ वगर प्रगटे नहीं. मार्ग प्राप्त करवा रूपी कार्य प्रगटे नहीं. तो सौ प्रथम जीव विचारे કે મને જે આ વર્તમાન મનુષ્ય ભાવ મળ્યો છે તો હું સુખી છું કે દુખી. તો જેને સુખ અને દુઃખમાં સારું, સુખમાં સુખ સારું કે દુઃખ સારું, શું સારું ને શું ખરાબ એવી સૂઝ જ નથી, વિચાર કે વિવેક કરતો નથી, એવા જીવને અહીં સુગુરુ ઉપદેશ આપે છે. વળી કોઈ જીવ આગમ અને ગુરુ ઉપદેશથી જાણે કે અહો સુખ તો આત્મામાં છે, બહાર ક્યાંય સુખ નથી. તો જરા આગળ વિચાર કરીએ કે થોડો અભ્યાસી જીવ એમ જાણે છે કે અથવા તો વિચાર કરે છે કે એક સમયની પર્યાયમાં જે શુભાશુભ ભાવ થાય છે એમાં સુખ નથી. એ વાત તો બરાબર, પણ સિદ્ધની જે અનંત સુખની નિર્મળ પર્યાય છે એમાં તો અનંત સુખ છે. તો આપણે એને કહીએ છીએ કે ભાઈ એમાં અનંત સુખ છે, પણ એ સિદ્ધની પર્યાયમાં એક સમય પૂરતું અનંત છે. સિદ્ધને એ એક સમયનું સુખ નથી જોતું, એ તો પોતાના શાશ્વત સુખમાં ઢીમ થઈ ગયા છે. શાશ્વત સુખ આત્મામાં છે. આત્મામાં સુખ નામનો ગુણ છે અને એ સુખની સાથે બીજા અનંતા ગુણો છે. જો અમે તને સુખ તે આત્मा એમ કહીશું તો તને ખ્યાલ નહીં આવે. માટે તને જાણક લક્ષણ, જ્ઞાન, અસાધારણ, અસામાન્ય, વિશેષ ગુણથી કહીએ છીએ કે જે જાણે છે તે આત્મા છે અને એ આત્મા સુખ સ્વભાવી છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વાક્ય ભગવાન આત્મા આવે છે. તો આત્મા શબ્દથી શું કહે છે? ઉદાહરણ કે આત્મા એટલે ઉદાહરણમાં આપણે એમ લઈએ કે હું જાઉં છું, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग. आत्मा गच्छामि. हूनु हिंदी में, हूनु इंग्लिश आई, हूनु संस्कृत आत्मा. गुरुदेव श्री એટલા માટે એમ કહે છે કે આ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનાનંદ આનંદ કંદ એની સામું કોઈની જોયું નથી. એટલે શું? એટલે એમ કહે છે કે આ ભગવાન હું આ ભગવાન આત્મા, આ હું જ્ઞાનાનંદ આનંદ કંદ એની સામે કોઈ દી જોયું નથી. ભગવાન આત્મા, ભગવાન હું પૂરણ કાયમી ટકનાર ચીજ છું. આદિ અંત રહિત વસ્તુ આત્મા હું છું. એ સામાન્ય તત્વ, ધ્રુવ તત્વ, કાયમી ટકનાર ચીજ, પરમ પારિણામિક ભાવ, अपरिणामी तत्व, निरपेक्ष तत्व, सदृश भाव, ध्रुव भाव, सहज भाव, उत्पाद व्यय रहित भाव एवो हूँ छूं. एवं जो जीव ने ख्याल में न आवे ત્યાં સુધી અંદર માર્ગ ક્યાંથી સૂજે અને સૂજે નહીં તો પ્રગટે નહીં. ભગવાન આત્મા એટલે કે મારામાં શુભ અશુભ કે શુદ્ધ પર્યાયરૂપ વિશેષો સંભવી શકતા નથી. હું એવો જે એકરૂપ સદ્રશ રહેનારો શક્તિરૂપ દ્રવ્ય સ્વભાવ કે જે પ્રતિ સમય થતા उत्पाद व्यय थी कथंचित भिन्न एवो ध्रुव परम भाव तेने सामान्य तत्व कहे छे. आ सामान्य तत्व ने जाणी हूँ ज्ञायक छूं, शुद्ध छूं, त्रिकाली छूं एवं विचारी
સામાન્ય તત્વને લક્ષમાં લેવાની વિધિ કરતો જીવ કદી નિશ્ચયાભાસી ન થઈ શકે, કેમ કે જ્યારે હું જ્ઞાયક છું એમ વિચાર ચાલે છે ત્યારે શક્તિરૂપ ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવ રાખીને વસ્તુમાં નવી ઉપજતી પર્યાયો વિશેષ તત્વ એમ સામાન્ય અને વિશેષ થઈને આખો પદાર્થ આત્મા હું છું, જ્ઞાયક હું છું એમ આખા અસ્તિત્વ ઉપર દ્રષ્ટિ કરે છે. જ્ઞાયક એટલે આત્મા, આત્માના આખા દ્રવ્યના અસ્તિત્વને જે અસ્તિત્વ લક્ષણ છે એની આખા સતની દ્રષ્ટિ કરે છે, આખા સતની પ્રતીત કરે છે. અને એ જે સત દ્રવ્ય, સત આત્મા, સત જ્ઞાયક હું છું ત્યાં તે સતનું લક્ષણ ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય યુક્તમ જ્ઞાયકની પ્રતીત કરે છે. એની દ્રષ્ટિમાં, એના જ્ઞાનમાં અનેકાંતથી વધુ વસ્તુને સિદ્ધ કરતો જાય છે. પ્રતીતમાં તો એને જ્ઞાયક છે અને જ્ઞાનમાં સ્યાદબાદ વાળું અનેકાંત છે. સ્વભાવથી અખંડ એવા 6 દ્રવ્યોમાં ઉત્પાદ વ્યય સ્વરૂપ પરિણમતો અંશ છે તે વ્યક્તિભૂત વિશેષ તત્વ છે અને 6 દ્રવ્યોમાં સામર્થ્ય ભરપૂર દ્રવ્ય સ્વરૂપ એક રૂપ સદૃશ અંશ તે શક્તિભૂત સામાન્ય તત્વ છે. માટે સામાન્ય તત્વને ખ્યાલમાં લઈને તેનો આશ્રય, ખ્યાલ એટલે જ્ઞાન અને આશ્રય એટલે આધાર. ધ્રુવ સામાન્યને જ્ઞાનમાં જાણી ધ્રુવનો આધાર કરવાથી માર્ગ સૂજે છે અને પ્રગટે છે. ખ્યાલ અને આશ્રય, ધ્રુવનું જ્ઞાન, ધ્રુવનો આશ્રય એક સાથે જ હોય છે. આનંદના ઉભરા જેમાંથી આવે છે એવા આખા સામાન્ય તત્વનો જ્ઞાને જ્યાં વિવેક કર્યો ત્યારે દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક તત્વને સામાન્ય તત્વને જ સ્વીકારે છે. આ દ્રષ્ટિના જોરે તો ચક્રવર્તી આદિ લડાઈમાં ઊભા હોય છે તો પણ રાગ દ્વેષાદિમાં લેપાતા નથી અને આ દ્રષ્ટિના જોરે જ મુનિરાજ પંચાચાર ગ્રહણ કરી 6ઠા 7મા ગુણસ્થાને ઝૂલતા શુદ્ધોપયોગમાં એવા લીન થાય છે કે પ્રગટેલા માર્ગથી ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી જાય છે. વ્યવહારથી સિદ્ધાલયમાં બિરાજે છે, નિશ્ચયથી પોતાના આત્મામાં સ્થિત છે. સાદી અનંત કાળ હવે ધ્રુવમાં ઢળી ગયા છે જેમાંથી કદી બહાર આવવાના નથી. એ દ્રષ્ટિના જોડે સિદ્ધ થયા છે. આપણે સૌ જ્ઞાતા જ્ઞાન, જ્ઞેય, ધ્યાતા ધ્યાન, ધ્યેયના વિકલ્પ છોડી સામાન્ય તત્વ જ હું છું એવી યથાર્થ દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન પ્રગટ થાય એવી ભાવના ભાવું છું. જય જીનેન્દ્ર.